दर्शक बंधु आज ओडिशा दर्शन समस्या समाधान एवं सहयोगर हाथ बढ़े आज देखा गोटे नुआ अध्याय पहुंचीचे केमिति पीसी कारबार चली जो प्रशासनिक अधिकारी माने जनसाधारणकर अन्याय अत्याचार दूर करने समस्या समाधान करने गृह विभाग विभिन्न प्रकार सरकारी अधिकारी मान नियुक्ति देते किंतु आज से अधिकारी माने निजे अन्याय भितर बुड़ी रही ठकामी ना ना माल माल अभियोग आसूची मो सांगे अच्छा वरिष्ठ समाजसेवी क्षीरोद कुमार पंडा एवं आउ जड़े वरिष्ठ समाजसेवी मनोज बाबू अच्छा मनोज बाबू नमस्कार क्षीरोद नमस्कार आउ कौन आज आम आज भुवनेश्वर उपकंठ बालियंता ओडिशा ब्लॉक दर्शन को आम स्वागत करूँ जहाँकि आज हाट समय आम पाखे उपस्थित अच्छा जे आज देखा मिलला बालियंता थाना रे एसआई लांच कारबार धरा पड़ुछन धरवा दरकार कहीं ना धरवाटा जी लोक जानूं पर मुहूर्त जिते विजिलेंस धरुची तार कार्यकलाप कौन हो जानू ना ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଚ ଲୁଞ୍ଚା କାରବାର ଦେଇ ଆଇନଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା କଥା ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ତା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯାଏ ଥାନା ବାଲା କଣ କରନ୍ତି ଆଇଆଇସି କି ଦେଖା କରାନ୍ତି ନାହିଁ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତୁ ବା ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇ ଯିଏ ନ୍ୟାୟରେ ଥିବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଛ ଏଫଆଇଆର ଦେଇ କୋର୍ଟକୁ ପଠାନ୍ତି ଯାକି ସେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳେ ନାହିଁ ଥାନାରେ ଅଧିକାଂଶ ଥାନାରେ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବହୁତ ଥାନାରେ କର୍ମଚାରୀ ଲଗାତାର ରହୁଛନ୍ତି ତଳ କର୍ମଚାରୀ ଆଇଆଇସି ବଦଳି ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀ ବଦଳି ହଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଅନ୍ୟାୟଟା ବଢୁଛି ଯୋଉ ଆଇଆଇସି ଆଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ଲୋକକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ତାଙ୍କ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ପଇସାର ଖେଳ ଚାଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯୋଉ ଆଇଆଇସି ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୋହନ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେତିକି ଧଇଲାଣି ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାର ବେଳେ ଏମିତି ଧରୁ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ଧରା ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜୋରରେ ନବା ଦରକାର गोटे क्वेश्चन ऐड करि परिबी मनोज बाबू मते कहंतु हमर जो धरा पड़छंती हमर जो अधिकारी माने प्रशासनिक अधिकारी माने जो माने धरा पड़ुछंती तो से माने धरा पड़ुछ जो अभियोग से लिप्त अछन धरा पड़ुछंती से माने प्रकृत रे से माने ताकर शास्ति मिलुची बा तांको दंड मिलुची ना मिलुनी जय जगन्नाथ जय श्रीराम मु मनोज बालीपाटना देखु ये जो धरा पड़ुंट भिजिलांस रे आपण पचारे मत कहीं लगुनि ठीक भाव से उचित न्यायटा मिलूँ मत कहीं लगुनि यार भी कारण बहुत अच्छी आमर क्षीरोद भाईना भी कहले थाना बाबद कहले मोर निमापड़ा थाना अंडर रे 1,35,00,000 टंकार गोटे क्षीर प्लांट मुझे सेटा हूँ दहीजंग रटिल इनाग्रेशन दिन से प्लांट टी से थाना माध्यम प्लांट टी को बंद कर दिगला एबे सेटा को रिपोर्ट कले सीएम ग्रीभांस मु गली एबे से माने एसपी को पूरी एसपी की रिपोर्ट करचंती एसडीपीओ कि हमर निमापड़ा एसडीपीओ सी जो रिपोर्ट भी कले सी भी भूल रिपोर्ट भी करचंती जोटा कि माने एग्रीमेंट पाखु आरंभ करी शेष पर्यंत से रिपोर्ट नुह तेणु थाना पैसा नहीं मु जहाँ अंगे लिभेली मो पाखर से रिपोर्ट भी ऑलरेडी अच्छी तेणु यही जो कहले जे विजिलेंस धरा पड़ा पर से ठीक भाव उचित दंड विधान करवाटा मत कहीं लगुना हे तो आगुरी सेमती नाला एवं मोहन सरकार बीजेपी सरकार रे अलग किसी चेंज परिवर्तन होती आम भांगी दबानी जे 16-17 मास भितर परिवर्तन निश्चित होती धीरे धीरे जदि से ठीक आज जो धरा पड़े बालियंतर धरा पड़े थाना बाली केस एसआई धरा पड़े मिनिमम 14 वर्ष पर्यंत दंड विधान करने दरकार यही दंड विधान जदि करा जाए ताने यही जो गवर्नमेंट सर्विस रे अछंती जो माने सेवारे अछंती किंबा एडमिनिस्ट्रेशन अछंती से माने जीवन सारा आउ एभली काम भी करिवे नाही बोली मोर आशा तापरे आउ गोटे जिनिस आमे देखिया पडुची किछि थाना कर्मचारी अन्याय को सपोर्ट
କରନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସେପଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ଅଦାଲତ ଅଛି ଅଦାଲତର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯଦି ସଚୋଟ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକୁଳି ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଥାନା କର୍ମଚାରୀ କିଛି ଯଦି ପଠେଇଲେ କୋର୍ଟକୁ ଆମେ ବି କିଛି ଥାନା କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ ଅବକାରୀ ବିଷୟରେ। ସେମାନେ ବି ବାଲିଅନ୍ତାର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଶାବସ୍ତକୁ ଧରାଗଲା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ସଡନ କେମିତି ଛାଡି ଦିଆଯାଉଛି ନା ଦେଖ ଅଦାଲତ ଛାଡି ଦଉଛି ଆମେ କଣ କରିବୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଧର ଆମେ ଧରୁଛୁ ଧରିଲା ପରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କୋର୍ଟ ଅଦାଲତ ଛାଡିବା ଆମର କିଛି ନାହିଁ ତା ଦେହରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କେସ୍ ଗଢି ଚାଲୁଛି ନିରୀହ ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଖାହଉଛି ଆମର ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଅଧିକାଂଶ ଏଇଭଳି ଚାଲେ କାହିଁକି ବିନା ପଇସାରେ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ ବାଲିଅନ୍ତାରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଥାନା ପରିସରରେ ଯଦି କୌଣସି ଭିଡିଓ କରାଗଲା ଅପରାଧ ନୁହଁ। ଥାନା କର୍ମଚାରୀ କାହିଁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଥାନା ପରିସରରେ କାହିଁ ଭିଡିଓ ହବ କଣ ପାଇଁ ଭିଡିଓ କରାହଉଛି ତୁମ ନାଁରେ ଆମେ ମିଛ କେସ୍ କରିକି ପଠେଇଦବୁ ମାନେ କେସ୍ କରି ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଦବୁ। ମାନେ ମିଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ନା ମିଡିଆ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ଥାନା ପରିସରରେ ଭିଡିଓ କଲେ ଅପରାଧ ନୁହଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ଏମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମେନ୍ ହଉଛି ଆଇଆଇସି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ଥାନା କର୍ମଚାରୀ କି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆ ଭିତରେ କିଏ ଭିଡିଓ କରୁଛି ତା ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ କରି କେସ୍ ରୁଜୁ କର ଯାହାକି ତାକୁ ଅଦାଲତକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମେନ୍ କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟାୟକୁ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆମର ମାଲଟା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଲେ ତ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଥାନା କର୍ମଚାରୀ ନିହାତି ବଦଳିବା ଦରକାର ଯାହାକି ଯୋଉ ଆଇଆଇସି ଯେମିତି ମାସେ 2 ମାସେ 3 ମାସରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ବଦଳି ନ କଲେ ଲାଞ୍ଚ କମିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଆଇନଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ମୋହନ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଥାନା ବିଷୟରେ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ ଥାନା ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଇଥିଲା ମାନେ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋହନ ସରକାର ନିଜେ ଯାହା କରିଥିଲେ ଏମଏଲଏ ତାର ଥିବା ଓଲଟା ସମୟରେ ଏବେ ହଉଛି ମାନେ ଥାନାକୁ କ୍ଷମତା ବେଶୀ ନା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିସୟୁଜ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ସେଇ କଥାକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି କଣ ଏମଏଲଏ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯେମିତି ହଇରାଣ ହେଇଛି କାରଣ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମନୋଜ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ନେଲେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋହନ ସରକାର ଓଲଟା କରିଦେଲେ ଥାନାକୁ ବେଶୀ କ୍ଷମତା ଦେଇଦେଲାରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୋହନ ସରକାର ଆସି ଯୋଉ ରୁଲ କଲେ ଥାନା ମାନଙ୍କର ଭୟ ଆସି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଥାନା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରୁଛି ତା ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ କରି କୋର୍ଟକୁ ଦଉଛି ଅଦାଲତକୁ ଗଲା ପରେ ସିଏ ଓକିଲ ଟୁ ଶିକାରରେ ପଇସା ଦଉଛି ଜମି ବାଡି ବିକୁଛି ବେଲ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହଉଛି ନ୍ୟାୟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବଳ ହାତ ଯୋଡି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟାୟ କରିନଥିଲି ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ବୁଝିଲି କାଳେ ମୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଥିଲା କି କଣ ହେଲା ଇଏକୁ ସେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହିଁ। ମନୋଜ ବାବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜନସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି ନା ପାଉନାହାନ୍ତି ଥାନାରେ? ମୋ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଏବଂ ଏ ଲୋକାଲ ଆମେ ତ ପବ୍ଲିକରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯଦି ଏ 16 ମାସ ଭିତରେ ଏବଂ 16 ମାସରେ ଆହୁରି ରହିଗଲା 24 ମାସ ରହିଲାଣି ଯଦି ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ କିଛି ଭୟାବହ ଘଟିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଭାଇଆ ମିଡିଆରେ ଥାନା ଚାଲୁଛି ସିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏରିଆରେ ତୁମେ ସବୁ ଆଣିକି ଆସିବ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିବ ଆମକୁ ଦବ ତମେ ନବ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାନା ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅମକ ଲୋକକୁ ଡାକି ଆଇଲନି ସେ ଅମକ ଲୋକକୁ ଡାକିକି ଆଇଲନି ଆକୁ ଡାକିକି ଆଇଲନି ଭାଇନା ଆପଣ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଥାନାରେ ବା ଚାଲିଛି ଦଲାଲ। ଥାନାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କଣ ଦଲାଲ ହଁ କ୍ଷମତା ଏଟା ଚାଲିଛି? ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆ ଆମ କଥା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଇଏ କଣ କାହିଁକି ବାଲିପାଟଣା ଆପଣ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ? ବାଲିପାନାରେ ଖାଲି ଚାଲି ନୁହଁ ଥାଇପାରେ ସାରା ଆମ ଓଡିଶାରେ ବି ଥିବ। ବାଲିଅନ୍ତା କଥା କହୁଛି କିଛି ଲୋକ ରଖା ହେଇଛି
ସେମାନେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଥାନା ବାଲା ଡାକିଛନ୍ତି ଆକର ତାକର ଏତିକି ପଇସା ଦିଅ ଆକୁ ଦିଅ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଖା ହେଇଛି ଥାନାରେ ଏଇ ମାନେ ଆଇଲେ ଆଙ୍କ କଥାରେ ଥାନା ଚାଲିବ ଇଏ ଯାହା କହିବେ ହବ ଚୋରକୁ ଯଦି କହିବେ ସାଧୁ ପଇସା ଦେଇଥିବ ସାଧୁ ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ ଚୋର ମୁକୁଳିବ এইটা ଚାଲିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଆମେ ନଜରକୁ ଅଛି ଏମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ଗଲେ ହିଁ ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ହଉଛି ନହେଲେ ହଉନାହିଁ ଏଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 100 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମେ ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଦଲାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଥାନା କେବେ ବନ୍ଦ ହବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ହଉ ବା ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ ଡିଜି ହଉ ଏସିପି ହଉ ଡିସିପି ହଉ ତାପରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଯୋଉ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଥାନା ବାଲା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଏ ଲୋକଟାର ତ ନିଜର କେସ୍ ନାହିଁ ଇଏ କେତେ ଥର ଆଇଲାଣି ଏ ଥାନାକୁ କାହାକୁ ଧରିକି ଆଉଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକ ଧରିକି ଆଉଛି କାଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଧରିକି ଆଉଛି ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆଉଛି ଏ ଲୋକ କିଏ ଥାନା ବାଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଥାନା ବାଲା ଜାଣି ଶୁଣି ଏ ବେପାର ସେମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣ ତ ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ତ ବାଲିପାଟଣାର ମିଡିଆ ଆପଣ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ବାଲିଅନ୍ତା 20-30 କିଲୋମିଟର କି 20 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଗଲେ ଆମେ ତ ସେଠି ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆଇନ ବଦଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେୟା କହୁଛୁ ଏ ଯୋଉ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର କାମ ଯଦି ନଥାଇଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆସିଲେ ଥାନା ବାଲା ତୁଟିବ ନହେଲେ ନାହିଁ କଣ ତୁମେ ତ ପାଠ ପଢିଛ ଆଇନ ପଢିଛ ତମେ ଖାକି ପିନ୍ଧିଛ ତମେ ଜାଣିପାର ନା ତ ସାଧା ଡ୍ରେସ କରିଦେଲେ ତୁମେ ଯା ଆମେ ସେଇଆ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପାଠର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ତମେ ସେଥିପାଇଁ ମାଟିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛ ଯେ ଥାନା ବାଲା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ଥାନା ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ ଖୋଲିଦବ କୋଉ ଲୋକ ଜାଣିବ ଚିହ୍ନା ଲୋକ କହିବ ସିନା ଥାନା ବାଲା ବାହାର ଲୋକ କହିପାରିବ କି ଥାନା ବାଲା ଆପଣ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବୁମ୍ ଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡି କାର୍ଡ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆପଣ ଆଇନ ବଦଳିବାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଅଧର୍ମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କଲା ବେଳକୁ ଓଲଟା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଥାନାରେ ଦଲାରୀ ଚାଲିଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ନ ତୁଟିଛି ଗୋଟାଏ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଯିବ ଡାକିବ ବେପାର କରିବ ସେ ନେଇକି ପଇସା ଦବ ଗୋଟେ ଲୋକ ନିରୀହ ଲୋକ ହଇରାଣ ହଉଛି এইটা ନିହାତି ଦରକାର ସରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର ସରକାର ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବା ଦରକାର ଥାନାରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଥାନା ସିସି କ୍ୟାମେରା ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ ହବା ଦରକାର ଏ ଲୋକଟି କେତେ ଥର ଏ ଥାନାକୁ ଆଉଛି ସେ ପର୍ସନାଲ ତାର କେସ୍ ହଉଛି କି ଆଉ କାହାର କେସ୍ ହେଇଛି ଏ ଲୋକଟା କେତେ ଥର ଆଉଛି ସେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଦେଖାହବ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବ ଏ ଲୋକଟା ସବୁଦିନ କାହିଁକି ଥାନାକୁ ହଉଛି ଏ ଯୋଉଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଇଏ କଣ ନେତା ଅଛି ନା କଣ ଅଛି ଏ ଲୋକ କାହିଁକି ଥାନାକୁ ଆଉଛି ବାରମ୍ବାର ସିସି କ୍ୟାମେରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହବ ମନୋଜ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭାଗର ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତ ଅଭିଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାରର ନିୟମ ଅଛି ଯଦି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ହଉ କି ତାଙ୍କର ତଳ ସ୍ତରର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସର ରହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ହାୟର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ହାୟର ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଡିଜିପି ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ସେଠି ଏମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ର୍ୟାଙ୍କରେ କଥା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନ୍ୟାୟ ପାଉ ନାହୁଁ ତେଣୁ ଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ କଣ ହବ ୟାର କିଛି ପରିସର ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ଜଣେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଆମେ ଏ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଯେତେ ଜନସାଧାରଣ ରହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଣି ବା ଆମ ମାନ ପବ୍ଲିକ କଥା ଶୁଣି କିଛି ଗୋଟେ ତଦାରଖ କରି ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଲା ବା ତାଙ୍କର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଲା ଏକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭାଗ ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହଉ ବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ ବା ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଆରା ଅଲଗା ଶୁଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ମାନଙ୍କରେ କହିବାକୁ ଅଲଗା ହେଲେ ହଉଛି ସଚିବକୁ ବୁଝାଯାଏ ନା ଗୃହ ବିଭାଗ କହିଲେ ସଚିବ ନୁହଁ ସଚିବ ଗୃହ ବିଭାଗ କହିଲେ ଆମର ହୋମ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ହୋମ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୋଲିସର ସଚିବ ବିଭାଗ ଲୋକଟେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫିସରେ ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗେଟ୍ ପାସ୍ ନାହିଁ
ତାର ଦୁଃଖ ଦେଖିବ ତଳ ଲେବୁଲରେ ହେଲାନି ମୁଁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଗେଟ୍ ପାସ୍ ନାହିଁ ତାକୁ ଦବ କିଏ ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟିବ କିଏ ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭେଟିବ କେମିତି ନା ମୋ ଭେଟିବା କଷ୍ଟକର। ଭାଇନା ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ମନେକର ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ବା ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଭୁଲ କଲେ ତାଙ୍କର ମନେକର ଭିଡିଓଟିଏ ମନେକର ଭୁଲ କରିଛି ସିଏ କଣ କରିବ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ସେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଫାଇଲ କରୁଛି ଯେ ଆମର ବିଡିଓ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ଭୁଲ ଭଲ କରିବ ଯଦି ତ ସେମାନେ କଣ କରିବେ କଲେକ୍ଟରକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବା ସିଏମ ପାଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଠିକ ଆପଣ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମର କହିଲେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଆପଣ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ରିଭାନ୍ସା କରାହଉଛି ଗ୍ରିଭାନ୍ସାକୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର କଲେକ୍ଟର ଏମିତି 3 ମାସ 4 ମାସରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ ପଡିଥିଲା ତାର କେତେ ସମାଧାନ ହେଲା କାହିଁକି ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି କି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଗୁରୁତର କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛି ତାର ପାଇଲା କି ନାହିଁ ଯଦି ସେ ନିୟମରେ ପାଇବାର ଅଛି ବି ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ପାଇବି କି ନାହିଁ ତାପରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଥର ଦିଥର ଗଲୁ ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କିଛି ଗୁରୁତର ଦିଆଗଲାନି କିଛି ଆଉ କଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ କହୁଛୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଥରିଟି ନୁହଁ ଅଦାଲତ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଇଛି ଆପଣ ସେଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖା କରିପାରିବ ଦେଇପାରିବ ଲେଖିକି ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନଚେତ ଓଡିଶା ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ ଯଦି ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନର ଅଛି ତୁମେ ଦେଖିଲ ଥାନା ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ସନ ନଉଛି କିମ୍ବା ତମ ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ କରୁଛି ସବୁ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଯାହାକି ତମେ ଯଦି ସତ୍ୟତା ଥାଏ ତାହେଲେ ତମେ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ପାଖରେ ଯାଇକି ତମ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ସେଠି ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ସବୁ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ସେ ପୋଲିସ ହେଲେ ବି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଲଗେଇବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ସଚେତନତା ଏକରେ ଅଭାବ ଯେ କୋଉଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଚେତନତା ଅଭାବ କି ସରକାରଙ୍କର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବେଳେ ମଧୁବାବୁ ଆଇନ ସେବା ଶିବିର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଟଙ୍କା ଗଲା ଟଙ୍କା କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଖାଇଦେଲେ ଶିବିର ନାଁ ଗନ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଇନ ସେବା କେମିତି ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆଇନ ସେବା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସଚେତନତା ଟିକେ ଜୋରସୋର ହବା କଥା ଯେମିତି ଗୋଟେ ସରକାର ଆସିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଲା ପେପରରେ ବାହାରିଲା ଟିଭିରେ ଦେଖେଇଲା ଫୋନରେ ଆଇଲା ଲୋକ ଜାଣିଲେ ସରକାର ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦେଲା ଏବେ କହିଲେ 5 କିଲୋ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ହବ ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ଫୋନରେ ଆଇଲା ସେମିତି ଯଦି ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ତରଫରୁ ସଚେତନତା ଟିକେ ହବ ରାଜ୍ୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନର ନ୍ୟାସନାଲ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମିଶନ ଅଛି ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ତା ପାଇଁ ଲାଗିବ ସମୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ମୂଳରୁ ସଫା ହବ ଯାହାକି ହୋମିଓପାଥି ମେଡିସିନ ବୋଲି କହନ୍ତି ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସରକାର ଟିକେ ତତ୍ପରତା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ଲୋକ ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବହୁତ ଅବହେଳା ହଉଛନ୍ତି ନା ସରକାର ସ୍ତରରୁ ଯୋଜନା ପାଉଛନ୍ତି ନା ଯୋଜନା ଠିକ ଭାବରେ ମିଳୁଛି ନା ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାହଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ତାହେଲେ ଥାନା ଠାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଠାରୁ ବ୍ଲକ ଠାରୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଯିବା ଆସିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ସେ ଘରେ ବସି ସରକାର ଯେମିତି କହିଦେଲେ ଆମେ ଘରେ ବସି ସେବା ଦବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ କରିଦେଲେ ତା ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନି ତାପରେ ଲୋକ କେତେ ଥର ଯିବେ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଓଡିଶା ଦର୍ଶନ ନ୍ୟୁଜରେ ପ୍ରସାରଣ କଲା ପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥାନା ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବ ଯୋଉମାନେ ଦଲାର ଦ୍ଵାରା ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ଥାନାରେ ପଇସା ପତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଥାନା ସହିତ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି କାରବାର ହଉଛି ତାପରେ ଯଦି ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ବାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଟିକେ କମି ପାରିବ ତା ଏବେ ଯୋଉ ବାଲିଅନ୍ତାର ପଲେଇ ବାବୁ ଯୋଉ ଧରା ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ହଁ ପଲେଇ ସେ ବାବୁଙ୍କର ଦୋଷୀ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ ଆମେ ଅଛି ଏଇଟା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ 4 ମାସ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ଯେହେତୁ ସମାଜସେବୀ ସେଠି ବି ଯାଇଛୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଲେଇ ସାରେ ଏ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଚ ଘୋର ଲୋକ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହବ ଦିନେ ନା ଦିନେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯାଉ ଆଜି ଭଲ ସୁଯୋଗଟିଏ ମିଳିଲା ଯାଉ ସେ ଧରା ପଇଲେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବିନା ପଲେଇ ବିନା ପଇସାରେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଥାନାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ଉପର ସ୍ତରରୁ ଆଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଲିପାନା ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଆମର ବେଶୀ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଥାନା
କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ପଇସା ମିଳେ ତେଣୁ ସେ ଆଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ତ ଶିକ୍ଷିତ ଏରିଆ ପଇସା ବେଶୀ ପାଇପାରିବେନି ତେଣୁ ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆଇଛନ୍ତି ବାଲିଅନ୍ତାକୁ ଆଇଥିଲେ ଯାଉ ଭଗବାନ ଆଜି ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ନହେଲା ଭଳି ଆମର ଲାଗୁଛି ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ ଯୋଉ ଭାଇଆ ମିଡିଆ ମଧ୍ୟ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଇଆଇସି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ହବ ନହେଲେ ଯଦି ଆଇଆଇସି ବି ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ ଅନ୍ୟାୟଟାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରଶୟ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାୟ ବଢି ଚାଲିବ ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ଆମର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବେ ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଗରିବ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଟିଏ ସିଏ ଯେମିତି ହଇରାଣ ନ ତାପରେ ହଉ ଭୟ ହଉଛି ନିର୍ଯାତିତ ନ ଥାନାକୁ ହଉ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋହନ ସରକାର କହିଲେ ଥାନାକୁ ଗଲେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଥାନା ବାଲାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଭୟ କରିଯାଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଥାନାରେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା କାଳେ କଣ କରିଦେବେ କଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଡାଇଲଗଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୋଠର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଯଦି ସାନ୍ତନାମୂଳକ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରୁନି ହଠାତ୍ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚୋର ତ ଚୋର ସବୁ ତୁମେ ତ ଦେଖିଦେଲେ ଜାଣିବ ତମ ପୋଷାକ ତ ପିନ୍ଧଛ ଜାଣିଦବ ତା ଦେହରେ ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ବହୁତ ଲୋକ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଥାନାକୁ କାହିଁକି ନା କାହାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯିବୁ ଅନ୍ୟାୟ ହବା ଆଉ ସେଇ ଭାଇଆ ମିଡିଆକୁ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ଯଦି ଭାଇଆ ମୁକ୍ତ ହବ ସେଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସବୁଆଡେ ଥାନା ତରଫରୁ ମାନେ ମାଇକି ପ୍ରଚାର କରାହବ ଥାନାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଯାଆନ୍ତୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ମିଡିଆ ନିଅନ୍ତୁନି ଆପଣ ଥାନା କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ କି ତମର ଆଉ ଏମିତି ହବ ନାହିଁ ଯୋଉ ତମେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଥାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୂର ତମ ଭୟକୁ ନ କରି ଥାନାକୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଅଛି ତା ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ନ ହେଇପାରିବ ଉପର ସ୍ତରରେ ଯିବେ ନହେଲେ ଜମିବାଡି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ତମେ ଯିବ ମାନେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଥାନା ସହିତ କିଛି ରେଭେନ୍ୟୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯଦି ସଚେତନତା କରା ହୁଅନ୍ତା ଥାନା ତରଫରୁ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଭୟ କମିଯାଆନ୍ତା ମନୋଜ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଆମେ କହିପାରିବା ମୋଟାମୋଟି କଥା କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ନରମ ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯେ ଥାନାକୁ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ସତ୍ୟ ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ବଡ ଲୋକ ତ ଡରିବେ ନାହିଁ ସେଟା ଆମକୁ ଜଣା କାହିଁକି ଡରିବେନି ତା କାରଣ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଗରିବ ଲୋକ ଡରିବେ ତେଣୁ ଆମେ ବି ସରକାରକୁ ବି ଜଣାଉଛୁ ଥାନାକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବି ଆମର ମୋହନ ମାଝୀ କହିଥିଲେ ଥାନାକୁ ଡର ନାହିଁ ମଝିରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଡର ନାହିଁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ସେଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତ ଆମେ ଏଇ କଥା କହିପାରିବା ଓଡିଶାର ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ କଥା ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଯେପରି ତାର ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହଉ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ଅଭିଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ମନରେ କିଛି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ ତେଣୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଭୟମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହଉ ଆମର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଏହା ସରକାରଙ୍କୁ ଏବେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ମାନଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ କଥା କହିବା ଯେପରି ଭୟମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭୟମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଥାନା ମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନା ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଏଇଭଳିଆ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯେମିତି ହସି ହସି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ତାର ଅଭିଯୋଗ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ସମାଧାନ ଆଶା କରିପାରିବ ଏତିକି କହି ଆମେ ଆଜିର ଟପିକକୁ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏଇଠୁ ଆମେ ରଖିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।